Hello students, today I am going to teach the continued lesson Introduction to History. Subtopic Sources of History. The historical sources are also known as historical materials or historical data is original source that contain important historical information. These sources are something that inform us about history, so it is believed that there cannot be history without sources. ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಆಧಾರಗಳು. ಇತಿಹಾಸದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಆಧಾರಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸ ರಚಿಸುವವರನ್ನು ನಾವು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವರು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ಇತಿಹಾಸವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಆಧಾರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 2 ವಿಧಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧಾರಗಳು, ಒಂದು ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳು. There are 2 types of historical sources. One, literary sources, archaeological sources. Literary sources, historically speaking, literature means the written or orally conveyed information. There are 2 kinds, written literature, oral literature. ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧಾರಗಳು ಇತಿಹಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂದರೆ ಬರವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹರಿದು ಬರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಧಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಮತ್ತೊಂದು ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಲಿಖಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಲಿಖಿತ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ದೇಶೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳೆಂದು ಸಹ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಜನಪದ, ಗೀತೆ, ಕತೆ, ಲಾವಣಿ, ಐತಿಹ್ಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, written literature can be further classified into native and foreign literature. Most of the available literature sources are written documents. Example, manuscripts written on Bhojapatra and palm leaves. Written literature is the constructed by literates. Oral literature comparison of the folk song, oral stories, burdens, myths and the legends. ಅಂದರೆ ಲಾವಣಿಗಳು, ಪುರಾಣಗಳು, ದಂತಕಥೆಗಳು ಅಂತ ಸಹ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Oral literature is the created by illiterates. Archaeological sources, the physically remains are ruins of the things used are the constructed structures in the past are archaeologically sources. Archaeological sources ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳು ಇಂದಿನ ಮಾನವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಅವಶೇಷಗಳೇ ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳು. ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ಹುದುಗಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಅವಶೇಷಗಳು ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಇವರು ಪುರಾತತ್ವ ಅವಶೇಷಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಡಿಕೆ ಚೂರುಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು, ಶಾಸನಗಳು, ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಮತ್ತಿತರ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. The remains that have been burned in the earth are removed through excavation. The historical evidence include coins, inscriptions, monuments, pieces of pots and other artifacts.
Indian as introduced by Europeans, British were not the only trading nation to come to India. There were a few other European countries such as Portuguese, Dutch and French who aspired to the established commercial relations with India. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಡಚ್ಚರು, ಫ್ರೆಂಚರು, ಯುರೋಪಿಯನರು, ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಹೊರದೇಶದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. They first came to India in research of trading opportunities. Circumstance made them the masters of this vast country. Indians had the knowledge, history in the from of Puranas, of myths from ancient times. Among the Europeans who arrived in India in 16th century were Jesuit priests. They undertook a systematic study to understand the lifestyle of Indians. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸವು ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಐತಿಹ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪರಿಚಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಯುರೋಪಿಯನರು ರಚಿಸುವ ಇತಿಹಾಸದ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದಾಗಿತ್ತು. 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಯುರೋಪಿಯನರಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೆಲವರು ಅಂತಂದರೆ ಜೆಸೂಟ್ ಪಾದ್ರಿಗಳು ಇದ್ದರು. ಇವರು ಭಾರತೀಯರ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಂತಹ ಹೆನ್ರಿಚ್ ರೋತ್ ಎಂಬಾತನು ಇಂದಿಗೆ 350 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದನು. ಹೆನ್ರಿಚ್ ರೋತ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಇನ್ ಆಗ್ರಾ translated Sanskrit grammar into Latin language about 350 years ago. India has introduced William Jones, Max Muller and Abbe Dubois. These three persons are important of Europeans. ಯುರೋಪಿಯನ್ನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದಂತಹ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯರಾದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್, ಅಬ್ಬೆ ಡುಬಾಯ್ಸ್ and William Jones. The British got the renewal right in Bengal. The British officers tried to understand the history, traditions, customs, values, beliefs and laws of Indians to strengthen their trade relationship. ಇವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಗಮನ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದವರು. Some administrators were attracted towards Indian literature and culture. As a result, Manusmriti was translated, Bhagavad Gita and other great literacy work in English. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಬಂಗಾಳದ ದಿವಾನಿ ಹಕ್ಕು ಕಂದಾಯ ಸಂಗ್ರಹದ ಅಧಿಕಾರ ದೊರಕಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾರತೀಯರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವರು ಬಂದರು. ಹಲವು ಆಡಳಿತಗಾರರು ಭಾರತೀಯರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮನುಸ್ಮೃತಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಜಾತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಅನುವಾದಗೊಂಡವು. Sir William Jones contributed immensely to the study of Indology, the study of India. He came to India as a judge of the Supreme Court in Bengal and established his Asiatic Society in 1784 century and Calcutta. Sir William Jones, who was a multilingual expert, translated the great verse like Gita Govinda, Manava Dharma Shastra and Kalidasa Sakuntala from Sanskrit to English. Another prominent Orientalist and Indologist was Max Muller. He was a German scholar who wrote an English work, Sacred Book of the East, in 50 volumes. James Mill, a historian
from Scotland write history of India in 6 values, but these scholars never visited India. ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಇಂಡಾಲಜಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಂತಹ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಸರ್ ವಿಲಿಯಂ ಜೋನ್ಸ್ ಬಂಗಾಳದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಬಂದವರು. ಇವರು ಸುಮಾರು 1784ರಲ್ಲಿ ದಿ ಏಸಿಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಬಹುಭಾಷಾ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದಂತಹ ವಿಲಿಯಂ ಜೋನ್ಸ್ ಗೀತ ಗೋವಿಂದ, ಮಾನವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲದೆ ಕಾಳಿದಾಸನ ಶಾಕುಂತಲ ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊರು ಪ್ರಮುಖ ಪೌರತ್ಯವಾದಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಜರ್ಮನ್ ದೇಶದವರು. ಇವರು ಸಹ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಸ್ಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 50 ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ತಂದರು. ಉಪಯುಕ್ತವಾದಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುವ ಇವರು ಜೇಮ್ಸ್ ಮಿಲ್ ಎಂಬ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡಿನ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 6 ಸಂಪುಟಗಳ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಹ ಇವರು ರಚಿಸಿದರು. ಅದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಗಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಮಿಲ್ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದವರಲ್ಲ. Thank you, children.